بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین پیش ہے BBC سوشل میڈیا براڈ کاسٹنگ چینل پر ہمارا خصوصی سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر کا یہ تازہ شمارہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر. ناظرین محترم، آج کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں ہم ڈائریکٹلی کاؤنٹر انکاؤنٹر کرنے والے ہیں نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا اور PDP کی خاتون سربراہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا. آئیے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے جا کر اس پر ہم اپنی کارروائی یعنی کاؤنٹر انکاؤنٹر شروع کر لیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ لائیو دیکھ رہے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ ٹھیک پارک کے باہر، اور یہاں پر یونائٹڈ پروٹیسٹ چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہی کال دی گئی تھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے اور محبوبہ مفتی کی طرف سے کہ جلد ہی جموں اور کشمیر میں ودھان سبھا کے الیکشنز کروائے جائیں. لیکن حیران کر دینے والی اس وقت بریکنگ ہے کہ خود ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی یہاں سے غائب ہیں. اور ملی سرخیوں کے حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہیں محبوبہ مفتی کی بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بائی روڈ آ رہے تھے اور روڈ کنیکٹیویٹی پور ہونے کی وجہ سے نہیں آئے. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھ لی ہوگی یہ ویڈیو کلپ. اس ویڈیو کلپ میں آپ نے ایک صحافی کو دیکھا اور سن لیا ہوگا. یہ صحافی مہاراجہ ہری سنگھ پارک جموں کے باہر رپورٹنگ کر رہے تھے. یہ صحافی اپنے رپورٹ میں بتا رہے تھے کہ آج کی میٹنگ میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور PDP کی خاتون سربراہ محبوبہ مفتی صاحبہ نہیں پہنچ پائے. ویسے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ رپورٹر کس ایشو پر رپورٹنگ کر رہے تھے اور کس مدعے کو لے کر یہ بات کر رہے تھے، لیکن میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹنگ کے پیچھے جو اصلی سٹوری ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ پورا معاملہ اور ماجرا سمجھ میں آ سکے. جی ہاں ناظرین، رواں ماہ کی 3 تاریخ کو جموں میں جموں کشمیر کی اپوزیشن پارٹیز کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پردیش کانگریس کمیٹی کے ساتھ ساتھ دوسری بعض قومی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اپنی نوعیت کا یہ اہم اجلاس نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابقہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہو چکا تھا. PDP کی سربراہ اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ کے علاوہ اجلاس ہاضہ میں پینتھرز پارٹی کے لیڈر ہرشدیو سنگھ، CPIM کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی، عوامی نیشنل کانفرنس کے لیڈر مظفر حسین شاہ اور شیو سینا کے UT پریزیڈنٹ منیش سہنی نے شرکت کی. ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 3 اکتوبر کو یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا جموں میں، اس کا مقصد کیا تھا. جی ہاں ناظرین، اس کا مقصد یہ تھا کہ بقول اپوزیشن پارٹیز مرکزی سرکار اور یہ جو BJP سرکار ہے مرکز میں، یہ جموں کشمیر میں لوگوں کے جو جمہوری حقوق ہیں اور قانونی حقوق ہیں ان کو پامال کرتی آ رہی ہے گزشتہ 1 دہائی سے. یہ میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی تاکہ اس حکومت کو باور کرایا جائے کہ وہ فی الفور جموں کشمیر میں ودھان سبھا، بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات منعقد کریں تاکہ جموں کشمیر کے عوام کو جو یہاں پر آئین ہند کے روح سے جمہوری اور قانونی حقوق حاصل ہیں وہ حقوق بحال ہو سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ اس میٹنگ میں 2 اہم باتیں سامنے آ گئیں آخر پر. پہلی یہ کہ 10 تاریخ کو جو کل گزر گئی 10 تاریخ، اس دن
तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलजुल कर एकजुट होकर जम्मू में मरकजी सरकार के खिलाफ एक एहतजाजी धरना दर्ज करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात जो 3 तारीख की मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि शिवसेना ने वहां पे एक तजवीज़ रखी थी कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टीज को जम्मू कश्मीर में एक पैरेलल हुकूमत का गठन कर लेना चाहिए। नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कोई भी मीटिंग हो, धरना हो, रैली हो जो ओपन में करना होती है उसके लिए इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल करना होता है। जम्मू इंतज़ामिया ने अपोजिशन पार्टीज़ का दरख्वास्त कबूल करते हुए उन्हें न सिर्फ धरना या एहतजाज दर्ज करने की इजाज़त दी बल्कि उनके लिए महाराजा हरि सिंह पार्क मुकर्रर की धरना पे बैठने के लिए कल यानी 10 तारीख को जम्मू की महाराजा हरि सिंह पार्क में अपोजिशन पार्टीज के छोटे बड़े लीडरों का आना शुरू हो गया। पार्क हाजा की इंतज़ामिया की तरफ से साफ सफाई भी कर दी गई, उसको सजाया भी गया, वहाँ पे शामियाने भी लगाए गए और प्रेस वाले भी वहाँ पर आते गए, सिक्योरिटी का भी वहाँ पर ख़ास इंतज़ाम किया गया था। अगरचे धरने पर बैठे बाज़ शोला बयां मुकर्रिरों ने अपनी तकरीरें भी झाड़ दी जिनमें हर्षदेव सिंह जी, जिनमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जिनमें मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के नाम काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन अचानक धरने पर बैठे सियासी वर्कर और लीडर मुंतशिर होने लगे और प्रेस वालों में भी खलबली मच गई क्योंकि धरना स्थल पर ये खबर गश्त करने लगी कि अहम लीडरान जो इस धरने में शिरकत करने वाले थे, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो दोनों धरने में शिरकत करने के लिए नहीं आएंगे। ये खबर सुनते ही सियासी वर्करों, सियासी लीडरों और प्रेस वालों में चिम्मे गोइयां शुरू हो गए। मुमकिन है जम्मू कश्मीर के अवाम को यह खबर सुनकर हैरत हुई होगी, लेकिन बीबीसी को कोई हैरत नहीं हुई। वो इसलिए कि हम जानते हैं और हमने पहले भी अपने कई सेगमेंट्स में इस बात का इंकिशाफ किया था कि फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती साहिबा की पीडीपी यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का असली और खुफिया एजेंडा चलाने में मसरूफ अमल है। फारूक अब्दुल्ला साहब का गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करना कि आज़ाद साहब की पार्टी, अल्ताफ साहब की पार्टी, सजाद साहब की पार्टी सरकारी पार्टियां हैं, आज पता चला कि असली सरकारी पार्टियां कौन हैं। नाज़रीन किराम, बीबीसी को ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस हमाम में यहाँ सब के सब नंगे हैं। यहाँ के सभी सियासी लीडर और सभी सियासी पार्टियां बीजेपी के खाकों में रंग भरने में मशगूल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रंग भरने का इनका जो तरीका है वो अलग अलग है। फारूक साहब ने बीमारी का बहाना बना दिया और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जाम में फंसने का बहाना बना दिया। फारूक साहब, वैसे तो आप बहुत कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन 10 तारीख को आपके बीमार पड़ने के पीछे क्या राज कार फरमा है? क्या आप कृपया करके इस राज को जाहिर कर सकते हैं? मैडम महबूबा जी, जहाज में घूमना फिरना बचपन से आपकी आदत रही है, आज क्यों आप जहाज में नहीं बल्कि बाय रोड जम्मू जा रही थी? ये तमाशाबाजियां हम कश्मीरी लोग बहुत देख चुके हैं। हमें जितना बेवकूफ बनना था बन चुके हैं, अब और नहीं। तुम्हारी हर एक एक्शन आप लोगों को एक्सपोज कर रही है, हर मोड़ पर और हर चौराहे पर। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त जो है वो आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख छोड़ा है और ये इल्जाम आज मैं दावे के साथ दोबारा दोहरा रहा हूं। मोदी जी के सामने और बीजेपी के सामने तुम लोग अभी बच्चे हो और बच्चों की तरह खेलते हो। वैसे तो आपको बच्चा कहना भी मुनासिब नहीं है, आप बंदर है, बंदर। जिस तरह से एक बंदर अपने मालिक की डफली की थाप पर नाचा करता है, उसी तरह से आप लोग अपने मालिक के इशारे पर उछल कूद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग धरना प्रदर्शन में
बैठने से कतरा गए, वो लोग क्या खाक पल्लल हुकूमत बना पाएंगे? शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।